प्रभु जीशु को सही पवित्र महानाम को विशेष भाव में धन्यवाद दिए जे प्रभु मते सुंदर अवकाश दे स्वतंत्र भाव में प्रेरणार प्रत्येक श्रोता बंधु मानू मु एई नूतन वर्ष रे प्रत्येक को अभिनंदन जनाए। पुणी 2022 नूतन वर्ष रे पुनर्बार आपण मानू प्रेरणार कार्यक्रम को स्वागत जनाए। प्रिय बंधुगण, अनेक समय रे आमे भाबू जे नुआ लुगा पिंधिबा, नुआ वस्त्र पिंधिबा, रोषेई करी मजा नेबा, आनंद नेबा, पिठा पଣା करी खाइबा, ए समस्त रे आमे भाबू आमे नुआ होई जाई अछु, एक नुआ वर्ष रे पदार्पण करी अछु, एक नुआर आबभाव बा नुआर भावशैली आमे तैयार कर देइछु बोली भाबी थाओ। किंतु प्रश्न होची एठी जे आमे केमिति बा सठिक भाव रे आमे केमिति नूतनता पाई परिबा, आ कोन हमको नुआ करि थाए, केमिति आमे नुआ हेबा, नूतनता हेबा, ताहा मान को निमंते एक प्रश्नवाची होई थाए। प्रिय बंधुगण, जीशु को बिना नूतनता हेबा यह असंभव अटे। प्रिय बंधुगण, जीशु को बिना आमने नुआ जन्म पाइबा कष्टकर व्यापार अटे। प्रिय बंधुगण, जीशु ख्रीष्ट होउचंती से सोर्स, से नूतनतार सोर्स अटंती बा से होउचंती से नूतनतार उत्स। आजिर ध्यान निमंते हमने 2 कोरिन्थियो 5 पर्व 17 पद को पाठ करिबा एवं सेथिरु आलोचना करिबा। एणु जदि कि ख्रीष्टंग ठारे अछि तेबे से नूतन सृष्टि होई अछि, पुरातन विषय सब लोप पाई अछि, देख नूतन विषय सब होई अछि। ए अंशटी को पाठ कला परे, ए अंशटी को ध्यान कला परे आजिर शीर्षक बा आजिर शिरोनाम होछि जे ख्रीष्टंक ठारे नूतनता, द न्यूनेस इन क्राइस्ट। प्रिय बंधुगण, कौन आवश्यक थिला ए नूतनता, कौन दरकार थिला ए जीशुंक ठारे ही से नूतनता। जदि आमने आदि पुस्तक को चली जिबा प्रिय बंधुगण, आदम एवं हवा से माने ईश्वरंकर अवज्ञा करी से माने पाप करिबा आरंभ करि देथिले। आउ सेही अवज्ञा जो पाप करे, डिसोबीडियंस हेले प्रिय बंधुगण, आउ इम्पुटेट हे गला पूरा से मानव जाति उपरे से पाप संपूर्ण भाव में प्रभाव पकाइथिला। प्रिय बंधुगण, आज मध्य से जो पाप कले आज समस्त वंश बा मानव जातिर जेते सबू जेनेरेशन आसुअछि से समस्त ठारे ए पाप माड़ी चली प्रभाव पकाई चली, जो द्वारा आमने अवज्ञा हो जाउछु आ पाप करूछु। प्रिय बंधुगण, एथि निमंते ए शरीर ना कौन होउछि ना अयोग्य हो जाउछि, ए शरीर पची सड़ी जाई अछि, ए शरीर संपूर्ण भाव में नष्ट हो जाई अछि, एहा अयोग्य विवेचित करूछि। जेतेबेले परमेश्वर आमनको शरीर को देखुछंती एटा अयोग्य आ ए योग्य होई पार नाही। तेणु प्रिय बंधुगण, ए नष्ट हो जाइतिबा शरीर गोटे नुआ बा नूतन शरीर, पुनर्जन्मर शरीर आवश्यकता करुछि। जदि आमने जहन 3 पर्व 6 पदरे देखिबा, जीशु ख्रीष्ट स्पष्ट भाव में से प्रकाश करती निकोडिमस को, मांसरु जहा जात ताहा मांस, पुणे आत्मारु जहा जात ताहा आत्मा। मांसरु जहा जात प्रिय बंधुगण, ए शरीर जितेबाला ईश्वर निर्माण कले आमको रक्त मांस शरीर से निर्माण कले मांसमय शरीर को एक आत्मिक शरीर हेबा आवश्यक, आत्मा शरीर निमंते पुनर्जन्मर आवश्यक, ताहा यीशु एठी स्पष्ट भाव में प्रकाश करती।
जहन एठी स्पष्ट भाବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କୁ ସେ ଲେଖନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିକୋଡିମସ୍ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇବି। ନିକୋଡିମସ୍ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣେ ନାମ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନାମ ଥିଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଜଣେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଆସି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଏଠି ବୁଝେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ତାହା ମାଂସ। ଆଉ ଏହି ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପାପରେ ବା ମାଂସରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସକାଶୁ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ରକ୍ତରେ ପାପ ସବୁ ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନା ନୂତନ ଶରୀର ଆଉ ନୂଆ ଜନ୍ମ, ଏକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବା ଆତ୍ମିକ ଏକ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି। ଏ ଶରୀର କ'ଣ ହେଇଛି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା କାହିଁକି ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ନୂତନତା, ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ 50 ପଦରେ ପାଉଲ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖନ୍ତି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ଏହା କହୁଅଛି, ରକ୍ତ ମାଂସ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। এইଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଏ ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକାର କରିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ଏହି ଶରୀର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଯାଉଛି, ଏହି ଶରୀର ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଯାଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହାନ ବିଷୟ, ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଗୂଢ଼ ବିଷୟକୁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ନୂତନ ଶରୀର, ଏକ ନୂଆ ଜନ୍ମ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ନୂତନତା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ। ନୂତନତା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ଏ ଶରୀର ପଚି ସଢ଼ି ଯାଇଛି ପାପରେ, ପରମେଶ୍ୱର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏ ଶରୀର ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉନାହିଁ। ତାହା କେବଳ ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆଉ ଏହି ନୂତନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଏହି ନୂତନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ, କିଏ ଏହି ନୂତନତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ନୂତନତାର ମାଧ୍ୟମ, ଦ ମିଡିଆ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁନେସ୍। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ତୃତୀୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇଠି ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୋହନ 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେମିତି ଏଇଠି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଜଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ଯୋହନ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହେଲା, ଆଉ ଯେ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। এইটি ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ 3 ପଦରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲାରିଫାଇ ହୋଇଯିବା କେମିତି ଯେ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏ ନୂତନତାର ବିଷୟରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ପାଠ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜାଣିପାରିବା ଏହି ପ୍ରଥମ ପିତର 1 ପର୍ବ ତାର 3 ପଦରେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତା ଧନ୍ୟ, ସେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନଦାୟକ ଭରସା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ
ଅକଳଙ୍କିତ ଅଜର ଅଧିକାର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣାର ମହାଦୟାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ମହାଦୟାରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। God the Father, He involved in our regeneration. ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନତାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁନର୍ଜନ୍ମରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ମହାଦୟାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ এই ନୂତନତା ଦେବାରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 2 ପର୍ବ 29 କୁ ଯଦି ପାଠ କରିବା ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେମିତି ସେ এই ନୂତନତା ଦେବାରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ଜାଣ, ତେବେ ଯେ କେହି ଧର୍ମାଚରଣ କରେ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କଠାରୁ ଜାତ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଜାଣୁଛୁ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ କେବଳ ନୂଆ ଲୋକ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ନୂଆ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା ନୂଆ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ନୂତନତାରେ ସେ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାହା କେବଳ ନୁହଁ, ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ନୂତନତାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କରିବା ଯେ ଲେଖାଯାଏ ତୀତୋସତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଏବଂ ଆଉ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ଯେ କେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ କୃତ ଧର୍ମକର୍ମ ସକାଶୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆପଣାର ଦୟାନୁସାରେ ନୂତନ ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଅଛନ୍ତି। এইটি ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁନର୍ଜନ୍ମର ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆସି ସେ କଥା କହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମାଥିଉ ପୁସ୍ତକରେ ବା ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ସେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅବତାର ହୋଇ ସେ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ପରେ, ସେ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। এই নূতনীকরণ, এই নূয়া জীবন, এই পুনর্জন্মর বিষয় পবিত্র আত্মা আমানক হৃদୟରେ ସେ ଗଞ୍ଜଣା ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାମାର ଧରି ଫଟାଇଲା ପରି, ପଥରକୁ ଫଟାଇଲା ପରି ସେ এই ଜଳ ହୃଦୟକୁ ଫଟାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂଆ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନୂତନତା ମଧ୍ୟରେ ବା ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁ ରହିଅଛି, ଆଉ ତୃତୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଜଡ଼ିତ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ନୂତନତାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନତା ହୋଇଯାଉ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କ'ଣ ରହିଅଛି, ଆମେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ପାଉଅଛୁ, ତାହା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହାନ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଏଫେସିୟ ତାର 4 ପର୍ବ ଯଦି 24 ପଦକୁ ପାଠ କରିବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନତା ବା ନୂଆ ହୋଇଯାଉ, ସେ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମେ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଆମେ ତାହା ପରିଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ଜୀବନଟି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ,
एते सहज नुहे ईश्वर को सदृश हेबा से आदि पुस्तक ही से लिखती मनुष्य को सृष्टि करने समय आपण सादृश्य से निर्माण कले आउ ताहा पाप कला परे विखंड हो गला ताहा भांगी जाइतिला पुनर्बार जीशु को द्वारा गठित हैला परे से सादृश्यता को से देबा पाई चाहते प्रिय बंधुगण आ पितांको द्वारा आ से समस्त आसी थाए आ माने पितांको सदृश हो जिबा जदि आम देखा केवल पिता सदृश हो ईश्वर सदृश हेबा ताहा नुह ख्रीष्ट सदृश आमने हेबा प्रिय बंधुगण प्रथम जहन 3 पर्व 2 पद जदि आमने पाठ करबा सेठी लिखा जाए जे आमने ख्रीष्ट सदृश हो जिबा। हे प्रिय माने वर्तमान आम्भे माने ईश्वर संतान अटु आम्भे माने कौन हेबा ताहा ए पर्यंत प्रकाशित होई नाही। आम्भे माने जानू जे से जेतेबेले प्रकाशित हेबे सेतेबेले आम्भे माने ताहांको सदृश्य हेबा कारण से जेपरि आम्भे माने से परि ताहांको दर्शन करिबा। से जेतेबेले प्रकाशित हेबे किए प्रकाशित हेबे यीशु ख्रीष्ट जेतेबेले प्रकाशित हेबे जेते लोक माने विश्वास करियछु यीशु ख्रीष्ट को निज उद्धारकर्ता बोली ग्रहण करी आमे नुआ होइयछु पुनर्जन्म लाभ करियछु से माने कोन हेबे यीशु ख्रीष्ट को सदृश होई जिवे प्रिय बंधुगण। कि महान चमत्कार विषय जे आमने यीशु ख्रीष्ट को सदृश से दिन हो जीवा प्रिय बंधुगण ताहा केवल फल नुहे जदि आमने देखिबा जे एडी लिखा जाए प्रथम जहन 5 पर्व 4 पदरे जे आमने सर्व जगत को जय करि परिबा प्रिय बंधुगण एठी आमने देखुछु प्रिय बंधुगण जे कि ईश्वर को ठारू जात जे ईश्वर को ठारू से आसी अछि आ से पुनर्जन्म लाभ करियछि ए जगत को से जय करि परिबो प्रिय बंधुगण। जगत रे अनेक प्रकार समस्या अछि ताहाकू जय लाभ करबा अति कष्टकर जगत रे अनेक प्रकार शैतान समस्या आनी पुराई दे थाए व्यक्तिगत जीवन रे मांडलिक जीवन रे पारिवारिक जीवन रे अनेक प्रकार समस्या आनी से आ कोन करि थाए भर्ती कर दे थाए जय लाभ करबा अति कष्टकर। तेणु प्रिय बंधुगण जो माने पुनर्जन्म लाभ करिछंती से माने केवल जगत को जय करि परिबे आउ दिन आसुअछि आउ आमने सेही दिन को जगी अछु एई पाप मध्य आमन को छुई परिबो नाही प्रिय बंधुगण। हाँ से दिन आमने ग्लोरीफाई बॉडी रे ईश्वर सहित आमने देखा होई परिबा आउ ए पाप आमन को छुई परिबो नाही जगतर कौन विषय आमन को छुई परिबो नाही प्रिय बंधुगण आमने जय लाभ करि परिबा। कथा होची एतिके पुनर्जन्म आपण लाभ करिसंती के नुआ जीवन आपण पाइछंती के नूतनता आपण पाइछंती के प्रिय बंधुगण जदि आपण पाइछंती ताहले आपणकर चिन्ह कौन हेबा आवश्यक शेष विषय मु कहिबा पाई चाहे जदि आपण नूतनता होइछंती नूतनता पाइछंती ताहले प्रिय बंधुगण आपणको ठारे भिन्न भिन्न चिन्ह लक्षण देखा जिबा आवश्यक। प्रथम चिन्ह जदि आमने देखिबा जे प्रथम जहन 3 पर्व 9 पदरे लेखा जाए प्रिय बंधुगण से पाप करिबो नाही पाप को घृणा करिबो जदि आपण नुआ होइछंती नूतनता होइछंती यीशु को पाइछंती प्रथम विषय पाप को आपण घृणा करिबे पाप ठारू दूरे रहिबे पाप को छी छी बोली कहिबे प्रिय बंधुगण अछि से चिन्ह आपणको ठारे ना आपण पाप भितर रही नाचुछंती आ मजा करूछंती जदि प्रकृत भाव में आपण परित्राण पाइछंती नूतन जन्म पाइछंती प्रथम चिन्ह होची आपण पाप करिबारु कोन करिवे दूरे रहिबे। द्वितीय विषय आमने जदि देखिबा जे से द्वितीय पितर 1 पर्व 3 पदरे पितर से लेखंती जे आपण गौरव और सद्गुण रे आम्भ मानक आह्वान करियछंती ताहांको विषय को ज्ञान द्वारा ताहांको ऐश्वरिक शक्ति आमମାନଙ୍କୁ जीवन और धर्मपरायणता निमंते समस्त आवश्यक विषय दान करिया एहा एक चिन्ह हेबा आवश्यक प्रिय बंधुगण धर्मपरायणता एक पुनर्जन्म विश्वासीଙ୍କ जीवन रे फूल परि फुटी उठिबा आवश्यक। आजिर जगत रे जदि आमने देखिबा
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଆମମାନେ କପାଳରେ କିମ୍ବା ଛାତିରେ କିମ୍ବା ମାଳି କରି ଆମମାନେ ପିନ୍ଧି ଦେଇ ଆମମାନେ ଦେଖେଇ ହୋଇ କହୁଛୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଭିତରେ ଯାଏ ଅଧର୍ମର ଫଳ ସବୁ ଆମମାନେ ଫଳଉଛୁ ବା ଅଧର୍ମର ଫଳ ସବୁ ଆମମାନେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯେତେବେଳେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସେ ପାଏ, ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହି ଧର୍ମପରାୟଣତା, ଧର୍ମ ଜୀବନଯାପନ ନିହାତି ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହା କେବଳ ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆମେ ଶେଷ ବିଷୟ ଦେଖିବା, ଏଫେସିୟ ତାର 2:10 ପାଉଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀର ଚିହ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଏକ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଚିହ୍ନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରଚନା, ଯେ ସମସ୍ତ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ୍ଭେମାନେ କରିବୁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଆଚରଣରେ ସେହି ସବୁ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଆଉ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ହଉଛୁ, କେମିତି ତାକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବି, କେମିତି ତାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବି, ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଭାବି ଭାବି ଦିନ ରାତି ବସିଛୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀର ଲକ୍ଷଣ ତାହା ନୁହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସମ୍ବାଳିଆ ପୋକ, କ୍ୟାଟରପିଲର ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଜାପତିକୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଜାପତିର ପୂର୍ବ ଜୀବନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ, ସେ ତାର ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚମଡ଼ାକୁ ବା ଉପରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ସେ ବାହାର କରିଦେଇ ସେ ଭିତରୁ ସେ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ହେଇ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରୁଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ। ଆଉ ସେଇ ପୁରୁଣା ଯେଉଁ ତା ବସ୍ତ୍ର ଥିବ ସେ ଗଛରେ ସେ ଟଙ୍ଗେଇ ହେଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ନୂତନତା କହିଲେ ଏମିତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ପୁରୁଣା ବିଷୟ ଆମେ ଫିଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆମଠାରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପ୍ରଜାପତି ଯେମିତି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଏକ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂଆ ଭାବରେ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷିତ ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ, ବ୍ୟବହାର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଅଛନ୍ତି କି? ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ନୂତନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମାର ବୋଧ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ହୋଇନାହିଁ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ରୁଶ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ କାନ୍ଦି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସେଇ ପାପରେ ହିଁ ଡୁବି ରହିଛନ୍ତି, ସେଇ ପୁରୁଣା ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି, ପାପର ସେଇ ଶରୀର ପଚି ଯାଇଥିବା ଶରୀର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନୂତନତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପାଆନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆସ ମୋ ନିକଟକୁ, ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେବେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ 3ଟି ବିଷୟ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ এই 4ଟି ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଦ ନେସେସିଟି ଅଫ୍ ନ୍ୟୁନେସ୍, ନୂତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି? କାରଣ ଏ ଶରୀର ପଚି ସଡ଼ି ଯାଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଅଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇଥିପାଇଁ ନୂତନତା ଆବଶ୍ୟକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଯଦି ଦେଖୁ ଯେ ମାଧ୍ୟମ, এই ନୂତନତାର ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ଆଉ କେମିତି ଆମେ ପାଇପାରିବା? ତ୍ରିତ୍ୱ ଈଶ୍ୱର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ପୁତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ନୂତନତା ଦେବାରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି।
पुणी तृतीय विषय जदि आम देखा जे नूतनतार फलाफल प्रिय बंधुगण आम ईश्वर सदृश हो जाओ आम ख्रीष्ट सदृश हो जाए पुणी ये जगत को आम जय कर आदि आम प्रकृत भाव में जड़े पुनर्जन्मर विश्वासी पुनर्जन्म पाइछु ताहले आम ठारे ए चिन्ह मान रहा आवश्यक पाप ठारू दूरे रहा आवश्यक प्रिय बंधुगण पाप को आम घृणा करने आवश्यक पुणी धर्मपरायणतार जीवन काटिबा आवश्यक एवं जेते पारुछु जेमती जीशु ख्रीष्ट रोगी मानू दुखी दरिद्र मान निमंत उत्तम कार्य करुथिले आमने उत्तम चिंता उत्तम कार्य करबा आवश्यक ताहले आमने जने पुनर्जन्मर विश्वासी बोली आमानकु प्रभु आमानकु कौन करिवे ना से आशीर्वाद करिवे एवं पुरस्कृत करिवे। तेणु आसंतु प्रिय बंधुगण जदि आमाने एपर्यंत पुनर्जन्म पाइना नूतनता पाइना से पुराणा दिन रे पुराणा काल रे पुराणा आउ से शरीर रे रही अछु ताहले आमाने नरक निमंते योग्य हो जिबा। जदि आमाने नूतनता पाइबा पाई चाहूँ ताहले ख्रीष्ट ही से उत्स अटती जीशु ख्रीष्ट ही से नूतनता प्रदान करिवे। प्रभु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु ए नूतन वर्ष रे नुआ जीवन नुआ मन नुआ हृदय नहीं जेपरि आमने जगत मध्य बंचिबा एथि निमंते प्रभु आमे प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु आमेन।